मैं प्रचार फेरियां कीतियां। अपनियां इन्हां प्रचारक यात्रावां दे दौरान सतगुरु जी ने जो धर्म की दुनिया च पखंड पसरिया होया सी जां समाजिक तौर पर वैर वितकरे सन, राजनीतिक तौर पर जो लोगों पर अत्याचार होंदे सन, सतगुरु जी ने उहदे विरुद्ध एक संग्राम शुरू किया। गुरु साहब जी ने केवल एक परमात्मा के प्यार विच जोड़िया मनुखता नूं, अपने मार्ग के दर ते चलण वालियां नूं एक बचन किया कि जे इस प्यार के मार्ग ते चलना है तो फिर सिर धली ते रख के चलना पवेगा। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरी जय, सिर दीजै कान ना कीजै। सिर तली ते रखण का अर्थ है कि लोग लाज तो उच्चे उठ जाना, संसारक मोह माया की कोई परवाह ना करनी, दुखा सुखा तो हरक सोख तो मुक्त होके अपना आप समर्पण कर देना। गुरु नानक साहब जी ने आप बहुत वड्डी कुर्बानी की, बहुत वड्डा संघर्ष किया। किन्ना चिर सतगुरु जी घरों बाहर रहे, किन्ने बिखम थावां ते किन्ने खतरनाक लोगों नाल सतगुरु जी का वाह पिया। गुरु नानक साहब जी महाराज ने सच दे पंधियां का एक मार्ग शुरू कर दिता। गुरु नानक साहब जी तो बाद का इतिहास पढ़ के आपां देखते हैं, गुरु के मार्ग ते चलन वालियां दी कोई कमी ना रही। जिथे गुरु साहब जी तो बाद 10वें सतगुरु जी तक गुरु साहबान ने बड़ी वड्डी घालना घाली, मनुखता के उधार हित, मनुखता के सुधार हित बहुत वड्डा संघर्ष किया। जे लोड़ पई तो सतगुरु जी नूं तत्ती तवी ते बैठ के शहादत भी देनी पई। समय के अनुसार सतगुरु जी ने तलवार की मुठ ते हथ भी रखिया। वैरी चढ़ के आया तो उसका मुकाबला किया, उस मुकाबले में सिंह शहादतां पा गए। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के नाल गुरसिखां ने सन्मुख होकर शहादतां दित्तियां। गुरु कलगीधर पातशाह जी का जीवन इतिहास, जिन्हां ने एक नहीं 14 जंगां जित्तियां। चमकौर की गढ़ी जिहड़ी दुनिया की एक अनोखी जंग है, आनंदपुर साहब का घेरा, होर सतगुरु जी के जीवन दीयां जंगां, इन्हां चों एक पंथ की आरंभता हुंदी है। वो पंथ जिहड़ा सिरलथ सूरमियां दा पंथ है। असी जदों भी गुरु चरणां च अरदास करते हैं, अकाल पुरख वाहिगुरू जी नूं चेते करते हैं, सरबत गुरु साहिबान जी का ध्यान धर के गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार की गल करते हैं। 5 प्यारे, 4 साहिबजादे, 40 मुक्तियां तो बाद एक वचन असी उचेचे तौर पर कहने, जिन्हां सिंह सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते, चरखड़ियां ते चढ़े, बंद बंद कटवाए, खोपड़ियां उतराइयां, तन नारियां नाल चरवाए, सिੱਖੀ सदके संसवासां संग निभाया, तिन्हां दी कमाई का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਵੱਡਾ इतिहास भरिया पिया, साडा महान विरसा भरिया पिया। अज उस महान शहीद का जन्म दिन है, जिन्हें सिੱਖੀ सदक की खातर अपनी खोपड़ी उतरा दी, पर सिੱਖੀ नूं त्याग्या नहीं। भाई तारू सिंह जी, जिन्हां दा जन्म पूला नगर जिला अमृतसर दे विच है, भिखीवण दे नेड़े पैंदा है। सरदार जोत सिंह जी के घर अज दे दिन होया। सरदार जोत सिंह जी के परछाए विद्वान कहते हैं कि मुक्तसर साहिब की जंग जदों हुई, उस स्थान पर सरदार जोत सिंह जी शहादत प्राप्त कर गए। उन्हां दे 2 बच्चे सन, एक बेटा ते एक बेटी। बेटी का नाम तारो ते बेटे का नाम तारू सिंह। वो भाई तारू सिंह जी बचपन तो ही सेवा भावना वाले सन। घर दे विच गुरबाणी का अथाह प्यार सी, आए गए नूं रोटी खवाउणी, लंगर हर वेले चलदा रहिंदा सी। और इलाके च कोई दुखी होना, गरीब होना, दीन होना, उन्हें भी भाई तारू सिंह का आसरा लेना। भाई तारू सिंह जी एक सधारण जे जिमीदार सन, खेती करने वाले सन, पर उन्होंने मन च मनुखता लई बहुत वड्डा दर्द सी और अपनी जिंदगी नूं उन्होंने सेवा नूं समर्पण किया होया सी। इलाके च किते सिंघां दे जथे चलते आ जाने, उन्होंने लंगर भी पहुँचा देना। इतिहास कहता है कि इलाके का पट्टी का हाकम, उन्हें एक गरीब मुसलमान माछी की धी नूं जबरदस्ती चुक लिया। वो बथेरे थां ते गया, किसी ने उसकी पुकार ना सुनी। आखिर भाई तारू सिंह जी को आया। भाई तारू सिंह जी ने सिंघां नूं कहा तो उस जावर के पंजे चों उस मासूम बच्ची नूं छड़ा लिया गया। इसे ही खातर उसकी चुगली जिहड़ी सी लगा दी लाहौर च। लाहौर की हुकूमत ने भाई तारू सिंह नूं गिरफ्तार कर लिया।
जिस वेले गिरफ्तार करने लई सिपाही पहुँचते ने, फौजदार पहुँचता है, पिंड दे लोकी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई भी व्यक्ति सी, भाई तारू सिंह जी नूं अथाह प्यार करता सी। भाई तारू सिंह जी सारिਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ सन, लेकिन भाई तारू सिंह जी के कहण ते कि ये जो समा आ गया देखी जाएगी, तुहाडे कहण ते छड्डणगे नहीं। पढ़ाणे नगर विच ठहरे उत्थों के लोगों ने भाई तारू सिंह जी नूं जबरदस्ती छुड़ा के ले जाण की गल भी कही। भाई साहब जी ने रोक दिता। आखिर भाई तारू सिंह जी नूं लाहौर पहुँचाया गया। भाई तारू सिंह जी नूं इस करके कि जां ते तुसीं अपनी सिੱਖੀ नूं त्याग दिओ, मुसलमान बनना प्रवान कर लो, नहीं तो तुहानूं कतल कर दिता जाएगा। भाई साहब जी ने यह गल कही, मेरी सिੱਖੀ केसां सुआसां संगे निवेगी। भाई साहब जी नूं चरखड़ी ते चाढ़िया गया। चरखड़ी ते चढ़ा के उन्हां दे नरे शरीर नूं पिंज दिता गया। उहदे बाद भाई साहब जी की खोपड़ी मोची पासों, मोची नूं मंगा के उहदी रंबी दे राहीं भाई साहब जी की खोपड़ी उतार दी गई। भाई साहब जी कई दिन बैठे रहे समाधि दे विच, उन्हां दे शरीर नूं बाहर सुੱਟ दिता गया। तुसीं लाहौर च जाओ, लंडे बाजार च भाई तारू सिंह जी की यादगार अजे तक कायम, जिथे भाई साहब जी की शहादत हुई सी। और भाई तारू सिंह जी नूं जिस वेले सूबे ने गल कही कि तेरे केसां दा मैं रस्सा वट के तेनूं बन्नांगा, भाई साहब जी ने कहा, यह केस तां सिੱਖੀ केसां सुआसां संग निवेगी। तो भाई साहब जी नूं सूबे ने डरावा भी दिता कि तेरे केस में जुतियां मार मार के झाड़ देवांगा। तो भाई साहब जी ने एक गल कही सी, तेरा तो पता नहीं पर तेनू जुत्ती मूरे लैके जावांगा। इतिहास कहना जिस वेले भाई साहब जी की खोपड़ी उतारी गई, उस दिन तो सूबे नूं बन पै गया। पेशाब बनाए, बड़ा दुखी हो गया। बड़े दुआ दारू किए गए, बड़े सियाणे बुलाए गए, बड़े मलाने बुलाए गए, किसी का कोई साधन सफल ना होया। आखिर किसी ने कहा कि इनू सिख की बद दुआ पै गई है। सरदार सुबेग सिंह जी नूं बुलाया गया, जिहड़े उस वेले जंबरां दे रहण वाले, सरकारी दरबारे भी उन्हां दी चंगी गलबात सी कि भाई तारू सिंह जी पासों सानू बख्शा दिओ। भाई तारू सिंह जी दे कोल सुबेग सिंह जी नहीं गए। भाई तारू सिंह जी नूं छड्ड के सीधे पंथ कोल चले गए, दल खालसे कोल। दल खालसे च बड़ा जोश सी कि चलो लाहौर ते हमला करके भाई तारू सिंह जी नूं छुड़ा लईए, एडा वड्डा जुल्म उन्हां ते हो रहा है। लेकिन भाई सुबेग सिंह जी ने बेनती की कि सूबा तुहाडे पासों माफ़ी मंगदा है, उन्होंने जिवें किवें बख्श दिओ। पंथ ने एक गल कि असीं ते बख्श नहीं सकते, भाई तारू सिंह जी की जुत्ती लै जाओ, उन्हां दी इजाजत दे नाल सूबे दे सिर च मारो तो इहनूं कुछ आराम मिल सकता है। सरदार सुबेग सिंह जी आए, उन्होंने हुकूमत पासों ये गल्लां मनवा के, पहली गल जिन्ने कैदी ने छड्ड दिता जाए, दूजी गल जिन्हां सिंघां दे सिरां दे ढेर लगे हुए सन, क्योंकि गड्डियां दे गड्डे लोग सिंघां दे सिर लियाउंदे विकदे सन, जिवें मंडी च अनाज विकदा, ढेर लगे हुए सन, मनार लगे हुए सन। उन्हां नूं भाई साहब जी ने संस्कार कराया, चरखड़ियां पटाईयां गईयां। उदों बाद भाई साहब जी की जुत्ती लैके सूबे नूं दित्ती गई। सूबे दे सिर च जुत्ती वलेट के कपड़े च मारन लगे, कोई आराम ना आए। तो सियाणे कहण लगे जे मारनी है तो नंगियां ही मारो, फिर कपड़े च वलेटन का की अर्थ है। सूबे दे सिर च ज्यों ज्यों मारदे उन्होंने कुछ सुख मिलता है, वो कहता होर जोर दी मारो। आखिर वो सूबा जुत्तियां खांदा होया कुछ दिनों बाद मर गया। उस बाद भाई तारू सिंह जी भी अपने शरीर नूं छड्ड गए। वो महान शहीद होए जिन्हों ने अपनी सिੱਖੀ केसां सुआसां संग निभाई। अज दे दिन उन्हां दा जन्म पूले नगर च होया सी, जिथे भाई तारू सिंह जी का जन्मदिन है, उत्थे महान शहीदां दा शहीदी दिहाड़ा भी है। भाई हरजिंदर सिंह जिंदा, भाई सुखदेव सिंह सुखा। गंदली नगर अमृतसर जिले च है, इत्थे भाई हरजिंदर सिंह जी जिंदा का जन्म हुंदा है। पढ़ते ने, पढ़ के उन्हां दिनां च हालात पंजाब दे 1984 का जो अटैक श्री दरबार साहब ते हुंदा है, हरमंदर साहब ते हुंदा है, भाई साहब जी के मन च जज्बा है कौम लई कुछ करन दे लई। उन्हां दे नानके गंगानगर नेड़े जिला करनपुर विच 14 ਚੱਕ दे विच सन। उत्थे सुखदेव सिंह जी सुखा नाल उन्हां दा मेल हुंदा है। दोवां सूरबियां ने टारगेट बना लिया कि दिल्ली विच जुल्म बड़ा होया, सिख कौम दे उपर इहदा बदला लैणा है। जिस जरनल की कमांड हेठ श्री दरबार साहब जी ते फौज चाढ़ी गई सी, जनरल वैद्य जिन्हों कहने, उसनों इन्हां ने पूने में जाके मारिया। उहदे बदले अज दे दिन इन्हां दोवां योधियां नूं फांसी की सज़ा दी गई। और उन्हां दे जदों तुसीं चिट्ठियां पढ़ोगे जो राष्ट्रपति नूं लिखियां, जां उन्हां दी जदों तुसीं जीवनी पढ़ोगे हैरान रह जाओगे कि हस के उन्होंने शहीदी प्रवान की।
जिस दिन जज ये गल कहंदा, वकील कहंदा कि थोड़े जे बयान बदल लो कि असीं वैद्या नूं नहीं मारिया, तुहाडी कोई सज़ा घट कर दी जाएगी। पर कहण लगे असीं मारिया, ये सज़ा घटदी किहड़ी गल है, असीं शहादत लैण दे लई ये मारिया। इतिहास कहंदा कि जिस दिन उन्होंने सज़ा सुनाई गई, उन्होंने अपनी बैरक जाके कैदियों नूं लड्डू वंडे, मठियाई वंडी, भावें कैदियों ने खाण तो इनकार कर दिता क्योंकि इन्ना प्यार उन्होंने नाल पै गया सी। जिस दिन उन्होंने फांसी चाढ़िया जाना है, 12 बजे तक परिवार दे नाल गल्लां बातां करदे ने, 12 बजे तो लैके 2 बजे तक उन्होंने आराम किया है, उठ के फिर अपना नितनेम किया, अरदास की है। उस बाद 4 बजे ये दोवें कौम के वो महान योधे जिन्हें कौम की लथी हुई पग नूं मुड़ के उचियां कर दिता, कौम की इज्जत नूं फिर बरकरार कर दिता। पुणे की जेल दे विच उन्हां नूं फांसी ते चढ़ दिता गया। उन्हां महान सूरवीर सिरलथ योधियां दा अज दा शहीदी दिहाड़ा भी है। गुरु नानक साहब जी महाराज का पंथ एक निवेकला ते अनोखा पंथ है, निर्मल पंथ है, जिहड़ा सच की खातर संघर्ष करता है तो करता ही रहेगा, इनू करने पैने ने। सिक्खी का बूटा है ही ये जड़ा बिखम थावां ते पैदा हुंदा है। मनु साडी दातरी असी मनु दे सोए, ज्यों ज्यों मनु वढदा असी दून सवाए होए। ज्यों ज्यों हुकूमतां ने, हुकूमत भावें मुगलों की सी, हुकूमत भावें अंग्रेज़ों की सी, ते हुकूमत भावें अज दी है, हमेशा ही सिक्खी दे इस बूटे नूं ये वड्ढण कट्टण जां खत्म करन ते तुली रहिंदी है। पर गुरु नानक दी बाणी नाल जुड़े हुए योधियां ने हमेशा संघर्ष किया, इस बूटे नूं प्रफुल्लित करन दे लई अपना खून पा के इसनूं सिंजिया ते सिक्खी दा बूटा देसां परदेसां च हरा भरा और मौल रहा और मौलदा रहेगा। इस सिक्खी दा बूटा उन्हां महान शहीदां नूं जिन्हां ने सिक्खी केसां सुआसां संग निभाई, खोपड़ियां भी उतरा दित्तियां, जिन्हें हस के फांसी दे रस्सियां नूं चुमिया, उन्हां नूं वारंवार नमस्कार है। शहीद कौम का सरमाया होया करते हैं। विद्वान कहते जब डुलदा खून शहीदां दा, तकदीर बदलदी कौमां दी, रंबियां नाल खोपर लथदी जां तस्वीर बदलदी कौमां दी। कोई शरीरक तौर पर बंदा बीमार हो जाए ना, उहदे च खून की कमी हुंदी है, डॉक्टर नूं ग्लूकोज लगाउंदा है, डॉक्टर नूं खून भी दिंदे ने, डॉक्टर फिर कहंदे इहनूं मालिश करो, इहनूं गजा दिओ, फिर इहदे शरीर विच कोई खून आएगा, ताकत आएगी। कौमां दा भी यही हाल है, जो कौमां कमज़ोर हो जांदियां ने, रोगी हो जांदियां ने, शहीद अपना खून दे के उन्होंने फिर एक नवा जीवन प्रदान करते हैं। शहीद जिहड़े ने धर्म का बीज होया करते हैं। धर्म लोगों के सिर पालण वाला नहीं है, धर्म लोगों च नफरत फैलाउण वाला नहीं है, मजहब के नां ते लोगों दे विच ईरखा फैलाउण वाला नहीं। धर्म जिहड़ा समुची मानवता नूं प्यार करे। गुरु नानक साहब जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी के जिन्ने सिख होए ने, उन्हां दा इतिहास पढ़ के देखो, उन्हां दीयां शहादतां मानवता की खातर ने, मनुखता की खातर ने, अपने निज स्वार्थ लिए नहीं। भावें भाई तारू सिंह जी की शहादत है, उन्होंने जीवन है ही लोगों की सेवा के लिए सी। देखो एक मुगल पठान ने मुगल जिहड़ा सो फौजदार सी, उन्हें एक मुसलमान की धी नूं चुकिया, दोवें इक्को ही मत दे ने, एक कुर्बानी भाई तारू सिंह जी कर रहे हैं। गुरु नानक का पंथ समुची मानवता का साझा है, मानवता के दुखों को दूर करने के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा और करता रहेगा। जिथे अज उन्होंने महान योधियां का भाई तारू सिंह जी का जन्मदिन ते भाई सुखदेव सिंह जी सुखा, हरजिंदर सिंह जी जिंदा का शहीदी दिन है, उत्थे आप जी गुरु नानक साहब जी की वार्ता हर रोज़ श्रवण करते हो। श्री गुरु प्रताप सूझ ग्रंथ अंदर मानयोग भाई संतोख सिंह जी ने जिवें गुर इतिहास अंकित किया है, उहदे चों आप जी एक वार्ता सुन रहे हो कि सतगुरु जी दिल्ली जिथे मजनू का टिला गुरुद्वारा साहब सुभाईमान है, इस इलाके च गए ने। बादशाह दे एक हाथी मर गया है, महावत रो रहे ने कि साडी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। उन्होंने फरियाद की, सतगुरु जी तुसी महापुरखों को यत्न करो। गुरु नानक साहब जी ने कृपा की, बख्शिश की। भाई मरदाना जी ने कहा जल तराओ के जिंदा हो जाएगा, वो ठीक हो गया। सारे लोग उत्थे इकट्ठे हो गए ने, क्योंकि इस्लाम मत दे विच अजमत नूं देखना लोग बड़ा पसंद करते, करामात नूं बड़ी मानता दिंदे ने। गुरमत इन्हां चीज़ां ते कोई बहुता विश्वास नहीं रखती। सब तो वड्डी करामात है अपने मन चों हंकार नूं मार लेना। सब तो वड्डी करामात है मनुखता दे अंदर जिहड़ी हीन भावना है, लोगों के अंदर जिहड़े भाव भरिया गया कि तुसी नीवें हो, तुसी गरीब हो, उन्होंने अंदरों इस हीन भावना को खत्म करके उन्होंने अंदर एक जीवन का चाह पैदा कर देना, स्वैमान पैदा कर देना। ये करामात हुंदी है जो गुरु नानक साहब जी ने की है। पर दुनिया नाटकां चेटकां मगर लगी है
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਹਾਥੀ ਜਿੰਦਾ ਕਰਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਾਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਠਤ ਭਇਓ ਤਤਕਾਲ ਪੁਨ ਲੈ ਜਲ ਕਹਿ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ का ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤਤਕਾਲ ਉੱਠੇ, ਜਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਛਿਰਕੇ ਤੇ ਜੀਵਤ ਤੁਰਤ ਜੋ ਕੁੰਚਰ ਅਬਿਰਾਮ। ਉਹ ਕੁੰਚਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਬਿਸਮ ਬੇ ਸਭ ਹੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੰਧੇ ਪਦ ਤਬ ਹੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਨਿਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਤੁਮ ਖੁਦਾਏ ਤਨ ਧਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ, ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਨੇ ਸੁਨੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਮ ਨਿਆਏ ਕੀਜੈ ਚਿਤ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ ਕਰ। ਕਾਜੀ ਨਹਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਬਲੀ ਜੈ ਰਾਖਿਓ ਧਰਮ ਨਾ ਇਹ ਦੁਖ ਦੀਜੈ। ਤੇ ਕਾਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡੀ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਾਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੱਜ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਜੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਕਾਜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹਮਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਤਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਊ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਹ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ, ਉਦੋਂ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿੱਘਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਗੈਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਜੀ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਾਜੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਦੀ, ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ? ਕਲਯੁਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਾਲ ਨਾਹੀ ਜੋਗ ਨਾਹੀ ਸਤ ਕਾ ਢਬ ਥਾ ਨਸ਼ਟ ਜਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ ਡੂਬਤਾ ਇਵ ਜਗ। ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਉਦੋਂ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਖੋਰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਧੜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਦਾਰ ਹੈ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਹ ਸੂਰ ਸਗਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਾਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਮਨ ਮਲੀਨਤਾ ਸਗਲੀ ਹਰਨੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਮਿਟੇਗੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਹਿਰਦੈ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰ ਬਲ ਭਾਤੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ,
उस परमात्मा के प्रति अपने मन च श्रद्धा अदब रखो, प्यार रखो ਉਹਦੇ मन अंदर। हित खुदाए दशवंद दे कीजे धर्म न्याए। देखो परमात्मा ने इन्ना कुछ सानू दिता है, ਅਸੀਂ ਕੋਈ गौरमेंट की चीज़ वरती है ना, उत्थे टैक्स दिन्ने ਆਪਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਤੇ बैठ के जाइए उत्थे किराया दिन्ने आ, रेल ते बैठिए जहाज ते बैठिए किराया दिन्ने, क्योंकि किसी की चीज़ ते आप बैठे हैं। परमात्मा ने सानू शरीर दिता है, ये साडा अपना नहीं है, ये परमात्मा ने सानू दात बख्शिश की है। जिन्ना महान शरीर परमात्मा ने दिता है, आप जिन्नियां मर्जी सियाणपां वरत लईए, जिन्ने मर्जी यतन कर लिए, मनुख इहो जिहा शरीर बना ही नहीं सकता। शरीर परमात्मा ने दिता, तंदुरुस्ती परमात्मा ने दी, ये पदार्थ परमात्मा ने दिते। ते सतगुरु जी कहते फिर शरीर विच रहिंदे आ परमात्मा की खातर अपनी कमाई दे विचों कुछ मनुखता की सेवा कर दिया करो, कुछ दूजियां की खातर। गुरमत के अंदर इनू दसवंध किया जाता है, अपनी कमाई चों 10वां हिस्सा। भाव जो तुसी कमाउंदे हो ये कोई किसी ते एहसान नहीं है। देखो ना, आपां कोई भी चीज़ वरती है उहदे बदले कुछ दिन्ने आ। परमात्मा ने सानू तंदुरुस्ती दिती है, परमात्मा ने सानू शरीर दिता है, परमात्मा ने सानू परिवार दिते ने, धीआं पुत्र दिते ने, की कुछ दिता है। असीं ते दा मुੱਲ दे ही नहीं सकते, जे आपां मुੱਲ लैण लई जाइए मुੱਲ नहीं दे सकते। ते की अपनी किरत दे विचों कुछ परमात्मा की बनाई मनुखता की सेवा हित नहीं लगा सकते, जब परमात्मा के नाम से कोई आप खर्च नहीं कर सकते। जे आप परमात्मा के नाम से ही नहीं खर्च कर सकते तो होर कित्थे खर्च करांगे। गुरु साहब जी कहणगे वो परमात्मा ने जिन्हें जिंदगी दी है उहदे नाम से कुछ अपना दसवंध मनुखता की सेवा ते लगाया करो। सब तो वधिया फार्मूला गुरु साहब जी ने सानू दिता है। गौरमेंटां दे फार्मूले फेल हो जाते हैं, हो रहे हैं। और रूस दे विच मार्क्सवाद चलिया सी, कार्ल मार्क्स दा जिहड़ा सिद्धांत सी, वो सिद्धांत ये सी कि गरीबां कोलों खो के अमीरां कोलों खो के ते गरीबां नूं दे दिओ, सारे जिहड़े ने बराबर हो जाणगे। दूजियां कोलों खो के किसी नूं तुसीं दिओगे तां कोई कदी अमीर नहीं बनदा। जदों कोई अमीर बनदा अपनी कमाई दे नाल बनदा है। किसी बंदे नूं तुसीं सारी दुनिया का धन दे दो, नियत करके गरीब ही रहेगा, कदी अमीर नहीं हो सकता। अमीरी का संबंध धन नाल नहीं है, अमीरी का संबंध मनुख की नीयत दे नाल है। जिहड़ा नीयतन गरीब है ना, वो सारी दुनिया का मालक हुंदा भी भुखा ही रहेगा, लोगों को लुट्टण की नीयत ही रखेगा। तुसीं देखदे हैं बड़े बड़े रुतबियां ते बैठ के, ईवन मुख मंत्री के रुतबे बैठ के वड्डियां लैंदे ने लोग, भुखे ही ने, उन्हां दी भुख ही नहीं पूरी हुंदी। इन्हां रुतबियां ते बैठ के भुखे रहिंदे ने लोग। अमीरी का संबंध मनुख के अंदर दे नाल है, नीयत दे नाल है। इस करके किसी को खो के किसी नूं दित्तियां कोई अमीर नहीं हो सकता। वो सिद्धांत फेल हो गया। सानू साडे सतगुरु जी ने सिद्धांत दिता है, वंड के छको, कि जो कुछ परमात्मा ने तुहानूं दिता है ना, भावें वो ज्ञान है, भावें वो धन है, भावें तुहाडे कोल कोई शरीरक पावर है, भावें कोई तुहाडे कोल राजनीतिक पावर है, भावें तुहाडे कोल कलम की ताकत है, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੱਲਾ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਣ ਜੇ। पर वो तो पहला नियत करके उन्हें कि इन्ने पैसे कमाने ने, इन्ने वड्डे बॉस नूं देने, अगे अगे तक पहुँचाने ने। वो पहला ही जिन्हें ड्यूटी लैनी हुंदी है ना, भावें लुधियाने च किते, वो पहला ही उन्होंने रेट तय किए होंगे ने कि उन्होंने सोचा इन्ने अज चलान कट्टने ने, इन्हें अज आप सब कुछ करना। तो पहला एक लिस्ट बना के आउंदे किन्ने पैसे कमाने ने, किन्नियां लोकां दीयां जेबां कट्टणियां ने। समाज दे डुबण दा कारण यह है कि आपां समझ नहीं सके सिद्धांत नूं। गुरु नानक साहब जी का सिद्धांत है वंड के छको। जे तुहाडे कोल विद्या है, अपनी विद्या यतन करो कि आप दूजियां नूं विद्या के राही इंप्रूव करने का यतन करिए, अगे वधाउण दा यतन करिए, एजुकेट करिए, लोगों नूं पढ़ाउण दा यतन करिए। जे तुहाडे कोल कलम की पावर है तो अपनी कलम के नाल कोई परोपकार करने का यतन करिए। जे तुहाडे कोल कोई शरीरक बल है, तुसीं सेवा करो। किते वंड के छकण दा अर्थ है कि जो कुछ भी दूजियां नालों तुहाडे कोल बहुता है, उहदे राही दूजियां दी इस तरीके नाल मदद करनी कि वो समाज विच सिर उच्चा उठा के जीव सकण। ये नहीं कि वह मंगते बन, एक मंगते बनाने की भावना भी तुर पई है। एक बंदे रोटियां की टोकरी चुक लेंदे ने, दूजियां नूं फड़ा के फोटो खिचाउणियां शुरू कर दे, जी देखो असीं सेवा कर रहे हैं। ये सेवा कदी है? फोटोआं खिचाउणियां, रोटियां वंडदियां दियां, लंगर वरताउंदियां, झाड़ू फेरदे, कोई सेवा नहीं, अडंबर है, पखंड है धर्म के नाम से।
ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਵਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੂਰਜ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਏ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਗਿਆਸੂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਰੋਪੇ ਦੇਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਆਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਡਿਆਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਸਵੰਧ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਦਸਵੰਧ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਪਾਰਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੁਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਨੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤੁਮੈ ਇਸ ਬਿਦ ਕਿਰਤ ਕਮਾਏ। ਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ। ਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ। ਇਹ ਗਤ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਫਿਕਰ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਔਗਣ ਮਿਟ ਜਾਣ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਤ। ਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਆਨੰਦ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਡਿੱਗ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਜਿਹਾ, ਮਾਣ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਅ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗਤ ਹੈ। ਗਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਪਾਠ ਕਰਾ ਦੂਜੀ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਗਤੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਾਠ ਕਰਾਈ ਜਾਓ, ਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਗਈ। ਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਪਾਈਐ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਾਹਾਂ ਲੁੜਾਈਏ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੇਵਾ ਉਦੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਜੋੜੇ ਝਾੜੀ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਕੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰੀ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗਲੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਂਜੀ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਆਪ ਮਾਂਜੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾਂਜਾਂ ਤੂੰ ਮਾਂਜੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ? ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਉਦੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਸੇਵਾ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ
ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਪਾਈਐ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਾਹਾਂ ਲੁਡਾਈਐ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗਤ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਨ ਤਿਨ ਨੀਕਾ, ਕਰ ਸੰਤੋਖ ਤਹਾਂ ਸਭ ਹੀ ਕਾ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਵਿਦਾਬੇ ਤਿਨ ਤੇ ਬਰਿਆਈ, ਗਮਨ ਕੀਨ ਮਾਰਗ ਜਗ ਸਾਈ। ਦੁਨੀਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਰੁਕਣ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਕੀਨ ਮਨੋਰਥ ਮਨ ਮਰਦਾਨੇ, ਮਨ ਤਾ ਕਿਮ ਹੋਏ ਮਹਾਨੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਥੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੀਰਤਨੀਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਹਾਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਣ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ ਉਸ ਦੇ। ਮੁਝ ਕੋ ਬੰਦੇ ਸਭ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਭੇਟਾ ਉਦਮ ਧਰੇ ਅਗਾਰੀ। ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟੇਕਣਗੇ ਭਲਾ ਮੱਥੇ। ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਔਰ ਕੀ ਜਾਨੀ, ਮੁਸਕਤ ਮੰਦ ਗਈ ਮ੍ਰਿਦਬਾਨੀ। ਔਰ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰਤ ਜੋ ਤੁਮ ਆਵੋ, ਅਗਰਜ ਬੁਰ ਮਨ ਭਾਵਤ ਪਾਵੋ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਦੇਣ ਲੋਕ। ਬੜਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ। ਗੁਣਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਚਾਹ ਜਾਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ, ਹੰਸਾਂ ਦੇਖ ਤਰਨਦਿਆਂ ਬਗਾਂ ਪੀ ਆਇਆ ਚਾਓ। ਹੰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਗਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੂਰ ਕਾਜ ਨੇ ਸਰਈ, ਮੁਕਤ ਪੰਥ ਤੇ ਵਰਜਨ ਕਰਈ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੂੜੀਆਂ ਨੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਵਰਜਦੇ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੋ, ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਜਪੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹੋ, ਭਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਹਿੰਦੂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੋ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਮਲਿਆਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧੂਫਾਂ ਧਖਾਏ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਰਗਲਾਇਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੋ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ 18 ਸਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋ ਮਾਰੂਥਲ ਗਾਹ ਤੇ ਪਹਾੜ ਗਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਔਰ ਅਫਰੀਕਾ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ।
ਰੂਮ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਟਲੀ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇਹ ਗਾਥਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਗਰੇ ਖੇਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਘਾਹ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ 'ਚੋਂ ਘਾਹ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਘਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਡ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਘਾਹ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਪਸੀਨਿਓ ਪਸੀਨੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੇ 2 ਕੇਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕੋਲ, ਸੇਬ ਰੱਖਿਆ ਕੋਲ, ਮਾਲਾ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਾਗੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਿਦਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ ਸਦਕੇ ਟੇਕੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੋਗੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ, ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਔਗਣਾ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮਰਦਾਨੇ ਆ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਇਆਂ ਕੋ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿ ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਧ ਲਾਈ ਰਿੱਧ ਆਖਾਂ ਆਓ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੈਸਾਂ ਲੋਕ ਰਾਖੇ ਭਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਓ। ਸਿੱਧ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਕਦੀ ਲੁਕ ਜਾਵਾਂ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੇ, ਬੜੀ ਭਾਵਨ ਰੱਖੇ, ਬੜੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਰਸਤੇ ਝਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਚਹਿਤ ਰਹੇ ਜਗ ਮੈਂ ਵਡਿਆਈ, ਅਲਪ ਕਾਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਗਤ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਜਗ ਜਹ ਜਾਵਨ ਲੈਨੋ ਸੁਖ ਭਾਰੀ, ਤੈ ਕੀ ਗਤ ਨ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਮੰਨਣਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਡੰਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਲੇ ਚਾਟੜੇ ਖਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਟੰਟ ਰਚਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਸਟੰਟੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ, ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੈਠ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਹਾਵਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੇ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਦਿਨ ਭੈੜੀਆਂ ਤੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਡੰਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਜੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਅੱਡੇ ਕਿਉਂ ਜੰਮ ਗਏ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਅੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਢਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਢਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਜੇ ਉਹ ਢਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪਖੰਡੀ ਇੱਥੇ ਢਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਹਦਾ ਅਜਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਢਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਪਖੰਡ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੇਵਲ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਜੋੜਨਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜੋੜਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਕੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਏ, ਦਇਆ ਆ ਜਾਏ, ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਹਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।